آداب عرض ہے MCN اردو نیوز میں آپ کا خیر مقدم۔ ناظرین، میں ہوں نوید انجم۔ خبروں کے اس سلسلے کو آگے بڑھانے سے پہلے آئیے ایک نظر ڈالتے ہیں آج کی خاص خبروں پر۔ MJP نے وزیر اعلیٰ کو دیا تھا تیقن، جس کے مطابق 31 مارچ تک بہر صورت شہر میں سپلائی کریں 200 mld پانی۔ ڈویژنل کمشنر نے MJP کو دیا حکم۔ میونسپل انتظامیہ کا ناجائز قبضہ جات ہٹاؤ دستہ پھر سے آیا ایکشن موڈ پر۔ کانچن واڑی میونسپل پیٹرول پمپ سے متصل غیر قانونی تعمیری کام پر چلائے بلڈوزر اور ہٹا دیا یہاں کا اتیکرمن۔ مراٹھی چھاوا فلم کے لیے شہر آئے فلم اسٹار وکی کوشل کی شہر آمد۔ کرانتی چوک پر اداکار کو ایک نظر دیکھنے امڈا نوجوان لڑکے لڑکیوں کا ازدحام۔ نوپور ٹاکیز میں وکی نے کیا صحافیوں سے خطاب۔ اور شہر میں اناج پسوانے گئی ایک خاتون کی مشتبہ موت۔ جالنہ میں بجلی کا جھٹکا لگنے سے مزدور ہوا فوت۔ اسی طرح ناندیڑ کے نائے گاؤں میں ہاسٹل میں رہائش پذیر 8ویں کے طالب علم کی نہر میں بہہ جانے سے افسوسناک موت۔ متعلقہ پولیس اسٹیشنوں میں معاملے ہوئے درج۔ اب خبریں تفصیل سے۔ ڈویژنل کمشنر دلیپ گاوڑے نے مہاراشٹر جیون پرادھیکرن کو حکم دیا ہے کہ کسی بھی صورت 31 مارچ تک نئی واٹر سپلائی اسکیم کا 200 mld پانی شہر تک لے آئیں۔ عیاں رہے کہ مہاراشٹر جیون پرادھیکرن نے ریاست کے وزیر اعلیٰ کو تیقن دیا ہے کہ 31 مارچ تک نئی واٹر سپلائی اسکیم کے ذریعے 200 mld پانی شہر کو فراہم کر دیں گے۔ اسی تیقن کی بنیاد پر MJP کے چیف انجینئر کے ذریعے کانٹریکٹر ایجنسی سے دن رات ایک کر کے کام کرواتے ہوئے بہر صورت 31 مارچ تک یہ 200 mld کا ٹارگٹ مکمل کریں اور شہریان کو اس میعاد میں 200 mld پانی فراہمی کو یقینی بنائیں۔ اس طرح کے احکام ڈویژنل کمشنر کی جانب سے دیے گئے ہیں۔ واضح ہو کہ ہائی کورٹ کے حکم پر نئی واٹر سپلائی اسکیم کے لیے ڈویژنل کمشنر کی صدارت میں مقرر سمیتی کی آج بروز جمعرات ایک میٹنگ منعقد ہوئی، جس میں عدالت کے صادر کردہ حکم کے مطابق کام کی رفتار بڑھانے کی ہدایت دی گئی۔ وزیر اعلیٰ دیویندر فڈنویس کی جائزہ میٹنگ میں وزیر اعلیٰ نے بھی MJP کے مذکورہ کام کا جائزہ لیا تھا، جس میں MJP کے انجینئرز و ذمہ داران نے وزیر اعلیٰ کو تیقن دیا تھا کہ 31 مارچ تک 200 mld پانی شہریان کو فراہمی ہوگی۔ اب ڈویژنل کمشنر نے بھی اس حکم نامے کی توثیق کی ہے۔ ضلع پریشد دفتر کی نئی عمارت کا تعمیری کام آخری مرحلے میں ہے اور جلد ہی یہ کام مکمل کر لیا جائے گا۔ یہ اطلاع ضلع پریشد کے CEO وکاس مینا نے دی۔ اس کام میں آ رہی رکاوٹوں سے متعلق انہوں ने तपशीलात भी बतलाईं। ऑलरेडी आपल्या बिल्डिंगचं काम चालू आहे, आता पण कलरिंगचं काम चालू आहे, ते फायनलच्या टप्प्यावर आहे। ऑलरेडी आपल्याकडे एक शेवटची शासनची मान्यता राहिलेली आहे। सुधारित प्रशासकीय मान्यतासाठी आपण इलेक्शन पूर्वी माननीय मंत्रीकडे ते प्रस्ताव पाठवला होता। ते सेक्रेटरी साहेबांकडून आता मंत्री साहेबांकडे गेलेला आहे। लवकरच त्यामध्ये मंजुरी भेटेल आणि राहिलेला जो शेवटचा टप्पा आहे ते पण कंप्लीट होईल। کانچنواڑی علاقے میں میونسپل انتظامیہ کی جانب سے چلائے جانے والے پیٹرول پمپ سے متصل زمین پر کیے گئے تعمیری کام پر میونسپل عملے نے بلڈوزر چلا دیے۔ ذرائع سے موصولہ اطلاع کے مطابق نامدیو سکھاجی ساڑوے نامی شخص نے 2400 اسکوائر فٹ کے پلاٹ پر غیر قانونی طور پر تعمیری کام کیا تھا۔ یہ بات میونسپل کمشنر جی شریکانت کی نظر میں آنے پر انہوں نے اس عمارت کے دستاویزات کی جانچ کرنے کے بعد کارروائی کرنے کی ہدایت دی۔ ساڑوے نے اس پلاٹ پر RCC میں 2 منزلہ عمارت، جس میں گراؤنڈ فلور پر 8 کمرے اور فرسٹ فلور پر 8 کمرے، اس طرح سے 16 کمرے تعمیر کیے تھے، جو گزشتہ دیر رات تک منہدم کیے گئے۔ یہ کارروائی ایڈیشنل میونسپل کمشنر سنتوش واہولے کی رہنمائی میں ڈپٹی کمشنر سویتا سونو نے زون نمبر 10 کے ایڈمنسٹریٹو آفیسر کیلاش جادھو، بلڈنگ انسپکٹر مظہر علی اور ان کے عملے نے انجام دی۔ اس موقع پر متر پتھک کے چیف پرمود جادھو بھی اپنے ماتحتین کے ساتھ وہاں موجود تھے۔ اسی طرح سڈکو N1 علاقے میں گرین بیلٹ کی زمین پر ایک نامعلوم شخص نے ناجائز قبضہ کرتے ہوئے وہاں 10 بائی 12 اسکوائر فٹ زمین پر ایک 10 فٹ اونچی لوہے کی ٹپری وہاں کی وائر فینسنگ توڑ کر لگا لی تھی، جس پر رجسٹری نمبر MH/370 13F/2089A NGO مہاراشٹر شاسن ماہتیہ پرایت لکشمی بائی چوہان بہو ادیشہ سیوا بھاوی سنستھا تحریر تھا۔ میونسپل ایڈمنسٹریٹر کی ہدایت پر اس ٹپری کو کرش کیا گیا اور متعلقہ شخص کے خلاف سڈکو پولیس اسٹیشن میں کیس درج کروایا گیا ہے۔ اس طرح کی اطلاع میونسپل انتظامیہ سے موصول ہوئی۔
ایس ٹی ملازمین کے لیے کیش لیس میڈیکل فیسلٹی فراہم کی جائے گی۔ یہ اعلان متعلقہ شعبے کی جانب سے کیا گیا ہے۔ واضح رہے کہ گزشتہ کئی سالوں سے ایس ٹی ملازمین کی جانب سے کارپوریشن انتظامیہ سے یہ مطالبہ کیا جا رہا تھا کہ ان لوگوں کے لیے کیش لیس طبی سہولتیں فراہم کروائی جائیں، جس پر حکومت نے سنجیدگی سے غور کرنے کے بعد ایک اہم اعلان کیا۔ روڈ ٹرانسپورٹ منسٹر پرتاپ سرنائک نے ہر ضلع میں ایس ٹی کارپوریشن کی زمین پر 25 پلنگ والا دواخانہ شروع کرنے سے متعلق اسکیم کا اعلان کیا ہے، جہاں ایس ٹی ملازمین اور ان کے افراد خاندان کا مہاتما پھولے جن آروگیہ اسکیم کے تحت علاج کیا جائے گا۔ اسی طرح ان کے آپریشنز پر 5 لاکھ روپیوں تک ہونے والے اخراجات ریاستی حکومت کرے گی۔ اب تک ان ملازمین کو سال 1997 کے نرخ کے حساب سے میڈیکل کے اخراجات ادا کیے جاتے تھے، جس کی وجہ سے اس سے زائد ہونے والے اخراجات کا بوجھ ایس ٹی ملازمین کو خود اٹھانا پڑتا تھا۔ ایس ٹی کارپوریشن کی جگہ پر اپنے دواخانے قائم کر لیے جانے کے بعد اب انہیں خانگی ہسپتالوں میں مہنگے علاج سے نجات مل جائے گی۔ ایس ٹی ملازمین کو اور ان کے افراد خاندان کو اس اسکیم کا فائدہ پہنچانے کے لیے انتظامیہ کی جانب سے ان ملازمین کے افراد خاندان کی تفصیلات منگوائی جا رہی ہیں اور ڈاٹا جمع ہو جانے کے بعد اس ضمن میں مناسب کارروائی کی جائے گی۔ اس طرح کی اطلاع بھی باوثوق ذرائع سے موصول ہوئی ہے۔ آر ٹی ای قانون کے تحت خانگی انگریزی اسکولوں میں داخلوں میں 25% جگہوں پر ونچت اور سطح غربت کے طلباء طالبات کے داخلے لازمی ہیں، اور ان دنوں جاری داخلے کی اس سرگرمی میں کچھ لوگوں کو مالی طور پر پھنسائے جانے کے چرچے جاری ہیں۔ عیاں رہے کہ آر ٹی ای کے تحت داخلوں کی سرگرمی لاٹری کے طرز پر قرعہ اندازی کر کے داخلوں کے اہل طلباء کو شامل کر کے اسکول وائز لسٹ جاری کی جاتی ہے اور اس میں کسی طرح کی دست اندازی نہیں کی جاتی ہے۔ دریں اثنا طلباء کے سرپرستوں کو داخلوں کے معاملے میں کسی بھی قسم کے لالچ دیے جا رہے ہوں تو وہ قطعی ایسے بے بنیاد دعووں اور لالچ کے شکار نہ ہوں۔ اس طرح کے ناپسندیدہ و خلاف قانون معاملات سامنے آئیں تو ایجوکیشن آفیسر انتظامیہ، انتظامی آفیسر پرائمری، نگر پریشد و میونسپل کارپوریشن کے متعلقہ شعبے کے آفیسر، اسی طرح پرائمری ایجوکیشن ڈائریکٹوریٹ میں شکایت کریں۔ ایسے معاملات میں متعلقہ افراد پر فوری قانون کے مطابق کارروائی کی جائے گی۔ اس طرح کا خلاصہ ایجوکیشن ڈائریکٹر شرد گوساوی نے کیا ہے۔ کیلاش نگر شمشان بھومی سے MGM DP روڈ کا تعمیری کام جلد شروع ہونے کا امکان ہے، کیونکہ اس راستے میں حائل 9 مکان مالکان کو میونسپل انتظامیہ نے 24 گھنٹوں میں اپنے مکانات خالی کرنے سے متعلق نوٹس جاری کی ہیں۔ ناظرین، پرانے DP پلان کے مطابق کارتکی ہوٹل سے لکشمن چاوڑی تک راستے کا تعمیری کام مکمل کیا جا چکا ہے۔ اس کے بعد لکشمن چاوڑی سے کیلاش نگر تک DP روڈ میں حائل مکانات کی مارکنگ کی گئی، لیکن کیلاش نگر سے MGM DP روڈ کا کام ایک لمبے عرصے سے التوا میں پڑا تھا۔ اس DP روڈ میں سمشان ماروتی مندر راستے پر کئی مکانات حائل ہو رہے تھے، جس پر انتظامیہ نے اس راستے میں رد و بدل کیا، جس کے مطابق اب اس راستے میں 9 مکانات حائل ہو رہے ہیں۔ لہٰذا انتظامیہ نے انہیں اپنے مکانات اندرون 24 گھنٹے خالی کرنے سے متعلق نوٹس جاری کی ہیں، جس کے سبب مقامی ساکنان پر خوف طاری ہے۔ ان کا کہنا ہے کہ ان کے مکانات انکروچمنٹ نہیں ہیں، بلکہ انہوں نے باضابطہ زمین خرید کر مکانات تعمیر کیے ہیں، جس کی رجسٹری ان کے پاس موجود ہے اور PR کارڈ میں ان کے نام درج ہیں۔ لہٰذا انتظامیہ انہیں ان کی حائل ملکیت کا معاوضہ انہیں ادا کریں اور پھر وہ جگہ ایکوائر کریں۔ چھاوا فلم کے پروموشن کے لیے فلم اسٹار وکی کوشل کی شہر آمد کے بعد ان کے کرانتی چوک آنے کی خبر پر یہاں نوجوان لڑکے لڑکیوں کا ہجوم دیکھا گیا۔ معروف فلمی اداکار وکی کوشل کی شہر آمد اور کرانتی چوک پر واقع چھترپتی شیواجی مہاراج کے مجسمے پر خراج عقیدت پیش کرنے ان کے آنے کی خبر پا کر کرانتی چوک پر ان کے مداحوں نوجوان لڑکے و لڑکیوں کا ہجوم لگ گیا تھا۔ اس ہجوم کو دیکھتے ہوئے اعلیٰ پولیس افسران کی رہنمائی میں یہاں پولیس کا چاق و چوبند بندوبست تعینات کیا گیا تھا، اور جیسے ہی اداکار وکی کوشل کرانتی چوک پہنچے، نوجوان لڑکے لڑکیوں کا جوش و خروش دیکھتے بنتا تھا۔ کوشل نے ان تمام کا ہاتھ جوڑ کر شکریہ ادا کیا، چھترپتی شیواجی مہاراج کے مجسمے پر خراج عقیدت پیش کیا اور نوجوانوں کے جلوش میں شامل ہوئے۔ संपूर्ण भारतभर विकी कौशल यांचा छावा चित्रपट हा रिलीज होणार आहे। त्या चित्रपटामध्ये संभाजी महाराजांचा एक लेझिम खेळण्याचा नृत्य दाखवण्यात आला होता। त्या नृत्याला भारतभर हा विरोध देखील करण्यात आला होता। त्यानंतर दिग्दर्शकांनी हा 20 सेकंदाचा जो दृश्य आहे त्या चित्रपटातून काढून टाकला होता। तर आज छत्रपती संभाजीनगर शहरामध्ये विकी कौशल हे स्वतः चित्रपटाच्या प्रमोशनसाठी आले होते आणि त्याच पार्श्वभूमीवर मराठा आंदोलक कोटकर साहेब पण ह्या ठिकाणी आले होते। आपण त्यांच्याशीच बोलूया। कोटकर साहेब, तुम्ही विकी कौशल यांच्या प्रोमोला आले होते, काय सांगता? सर्वप्रथम सर्वांना जय शंभूराजे। आम्ही झुंजार छावा संघटनेच्या वतीने सर्वप्रथम ज्यावेळेस आम्ही ते ट्रेलर बघितलं
त्या ट्रेलरमध्ये धर्मवीर छत्रपती संभाजी महाराज आणि सखीराज्ञी जयती येसूबाई यांना लेझिम खेळताना दाखवलं होतं. त्यावर आमचा आक्षेप होता, परंतु त्यांनी सर्व शंभू भक्तांच्या भावनेचा आदर करून त्यांनी तो सीन वगळला. यासाठी आम्ही त्याचं स्वागत करायला आलो होतो. नंबर 1. नंबर 2, छावा चित्रपट हिंदीमधला हा सर्वात बिग बजेट मूवी आहे. त्यांनी सुंदर चित्रपट काढला. हा चित्रपट सर्व भारतीयांनी बघावा यासाठी आम्ही यांना भेटण्यासाठी आलो होतो, त्यांचं स्वागत करण्यासाठी आलो होतो. आणि छत्रपती संभाजी महाराजांनी या भारतासाठी, या देशासाठी दिलेले बलिदान पाहण्यासारखं आहे. हा चित्रपट सर्वांनी पाहावा अशी विनंती करतो. तुम्ही पाहणार आहात का चित्रपट? मी फर्स्ट डे फर्स्ट शो हा चित्रपट आमच्या संघटनेचे झुंजार छावा संघटनेचे सर्व पदाधिकारी घेऊन चित्रपट पाहणार आहे आम्ही. तर हे होते छावा संघटनेचे सुनील कोटकर. त्यांनी देखील या चित्रपटाला आता समर्थन दर्शवलेलं आहे. हज़रत इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह अन्हु का यौम विलादत शहर में जोशो खरोश से मनाया गया। इस ज़िमन में हाजी शेख रऊफ़ की रिहाइशगाह से फूल भरी चादर निकाली गई जो गुड़ वाले आलिम आशुर खाना छावनी में चढ़ाई गई। नाज़रीन, हज़रत इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह अन्हु जो कि बीबी फ़ातिमा रज़ी अल्लाह अन्हा और हज़रत अली करमुल्लाह वजह के साहबजादे हैं, उनका यौम विलादत शहर में जोश व खरोश से मनाया गया। इस ज़िमन में शहर भर में मुख्तलिफ़ इलाक़ों में मुख्तलिफ़ तक़रीबात मुनक़िद की गईं। इस ज़िमन में हाजी शेख रऊफ़ की रिहाइशगाह से फूल भरी चादर निकाली गई। जुलूस में शामिल अक़ीदतमंदों ने जमकर नगारे बजाए और मुख्तलिफ़ रास्तों से गश्त करते हुए छावनी में मौजूद गुड़ वाले आलम आशुर खाना पहुंची। इस जुलूस में शामिल हाजी शेख रऊफ़, शेख सलीम, शेख समीर, शेख कुदरत, भोलू पहलवान की जानिब से मलेरिया सुपरवाइज़र शेख अनवर, शेख दादा मियाँ, छावनी इलाके के मारूफ सोशल वर्कर प्रशांत तारगे, रुखमाजी जादव, एम ए अजहर अयूब लाला, छावनी पुलिस स्टेशन के इंस्पेक्टर रफ़ीक पहलवान, सोनू यादव और शेख नईम का इस्तकबाल किया गया। पिछले एक अरसे से मुख्तलिफ एहतजाजी सुर्खियों में रहने वाले फुलंबरी ताल्लुक़े के एक सरपंच मंगेश साबड़े ने पिछले दिनों साड़ी पहनकर सर पर पानी का हंडा ले जाकर ज़िला परिषद पर एक अनोखा एहतजाज किया था। जल जीवन मिशन के कामों में बड़ी बदउनवानी का इल्ज़ाम लगाते हुए साबड़े ने अपने इस एहतजाज की सफाई दी है। मी सरपंच होऊन या ठिकाणी जवळपास 2-2.5 वर्ष झालेले आहेत आणि माझ्या सरपंच होण्या अगोदर 2 वर्षा अगोदरच जलजीवन मिशनचं काम सुरू झालेलं आहे। मात्र 4 वर्ष निघून गेले तरी देखील काम पूर्ण झालेलं नाही आणि आता उन्हाच्या झळा लागायला सुरुवात झालेली आहे। तर अशा परिस्थितीमध्ये अजून उन्हाळा सुरू झालेला नाही, अशा परिस्थितीत जर पाणी प्यायला नसेल तर उन्हाळ्यात काय हाल होणार आहे हे याचं कुठेतरी मला त्रास होत होता आणि महिलांचा जो आक्रोश आहे, वेदना आहे, त्या मांडण्याचा त्या ठिकाणी आम्ही प्रयत्न केला आणि जेणेकरून प्रशासन खडबडून जागे होईल आणि आमची ती योजना पुढच्या 10-15 दिवसात पूर्ण करेल आणि उन्हाळ्यात आम्हाला प्यायला पाणी मिळेल, हाच तो आक्रोश कुठेतरी मांडण्याचा आम्ही त्या ठिकाणी प्रयत्न केला। बिजली सप्लाई कंपनी के अफसरान और मुलाजिमीन के लिए रियासती सतह पर इंटर जोन मुख्तलिफ खेलों के मुकाबले रखे गए, जिनका इफ्तिताह कोकण डिवीज़न के जॉइंट MD दिलीप जगदाड़े के हाथों किया गया। बारामती के विद्यानगरी में मौजूद स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स में मुनक़िदा इस तकरीब में पूना डिवीज़न के डायरेक्टर और ऑर्गेनाइजिंग कमेटी के सदर भुजंग खंदारे सदर की हैसियत से मौजूद थे, जबकि चीफ इंजीनियर सुनील काकड़े, स्वप्निल काटकर, चंद्रमुनि मिश्रा, न्यानदेव पडड़कर, धर्मराज पेठेकर, चीफ MD भूषण कुलकर्णी, चीफ इंडस्ट्रियल रिलेशन ऑफिसर संजय ढोके, चीफ PRO भारत पवार, ISMT कंपनी के किशोर भापकर, विद्या प्रतिष्ठान के DS पवार और ललित गायकवाड़ मेहमानाने खुसूसी की हैसियत से मौजूद थे। रियासती सतह पर मुनक़िदा इस टूर्नामेंट में महावितरण के 16 जोन दफातर की मुश्तरका 8 टीमों में 1150 मर्द व ख़वातीन खिलाड़ियों ने हिस्सा लिया। इफ्तिताही तकरीब में इन खिलाड़ियों ने मार्च पास किया और मेहमानों को सलामी दी, जबकि बारामती जोन के मुलाजिमीन के बच्चों ने लोक कला डांस पेश करके हाजिरीन के दिल जीत लिए। इस मौके पर महावितरण के इंटरनेशनल खिलाड़ी प्रतीक वायकर, अमित जाधव, गुलाब सिंह दसावे, अमोल गौली, दत्तात्रेय ठाकुर, नीलेश बनकर और दीगर का इस्तकबाल किया गया। इसी तरह बारामती जोन के 5 हैंडीकैप्ड मुलाजिमीन में 2 व्हीलर गाड़ियां तकसीम की गई। प्रोग्राम का तारुफ ऑर्गेनाइजिंग कमेटी के कारगुजार सदर चीफ इंजीनियर धर्मराज पेठेकर ने पेश किया। निजामत के फ़राइज़ मुर्दुल्ला शेवदे, रोहित राख और सुशांत काम्बले ने अदा किए। इस टूर्नामेंट में 22 अक़साम के खेलों के मुकाबले रखे गए हैं जो आइंदा 8 फरवरी तक जारी रहेंगे और 8 फरवरी को टूर्नामेंट का इख्तिताम अमल में आएगा। जालना के मज़ाफ़ात शोगा में एक सदर मुदर्रिस के ज़रिए चौथी जमात की तालिबा से दस्त दराज़ी का शर्मनाक वाक़या रौनुमा हुआ है, जिसके सबब ज़िला भर सनसनी फैल गई है।
नाज़रीन, मौल्लिम का पेशा एक इंतहाई मोतबर और मुक़द्दस पेशा कहलाता है। ताहम जब इस पेशे से मुंसलिक एक उस्ताद ही बद अखलाक़ी और शर्मनाक हरकत का मुजाहरा करेगा तो मामला इंतहाई अफसोसनाक कहलाएगा और ऐसे बदअतवार असातिज़ा इस मुक़द्दस पेशे को दागदार करते हैं। ज़िला जालना के मज़ाफ़ात शेवगा में ज़िला परिषद स्कूल के एक सदर मुदर्रिस ने चौथी जमात की मासूम तालिबा के साथ दस्त दराजी करते हुए उसका जिनसी इस्तेसाल करने की वारदात सामने आई है। गाँव वालों को जब इस बेहुदा हरकत का इल्म हुआ तो उन्होंने सदर मुदर्रिस की खूब खातिर कर दी और फिर उसे पुलिस के हवाले कर दिया। बताया जाता है कि मज़कूरा सदर मुदर्रिस ही चौथी जमात का क्लास टीचर भी है। उसने तालिबा के साथ छेड़खानी व दस्तदराजी की। गो के गांव के सरपंच और गांव वालों ने उस बदकुमाश मुअल्लिम को मौजपूरी पुलिस के हवाले कर दिया, लेकिन इस वाक़े के बाद एक मरतबा फिर से स्कूली तालिबात के तहफ़्फ़ुज़ का मसला सामने आया है। मुल्ज़िम टीचर के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया गया, जबकि इस मुताल्लिक़ मज़ीद जानकारी API मिथुन घुगे ने दी है। सदर शाळेच्या वर्ग 4थी मध्ये शिकणाऱ्या एका अल्पवयीन पीडित मुलीसोबत गैरकृत्य केलेले आहे असे एकंदरीत चौकशी अंती निष्पन्न झालेले सदर आरोपिताविरुद्ध पोलीस स्टेशन मौजपूर येथे गुन्हा रजिस्टर नंबर 16/2025 भारतीय न्याय संहिता कलम 64 व इतर कलमे त्याचबरोबर बालकांचे लैंगिक अपराधांपासून संरक्षण अधिनियम 2012 ज्याला आपण पोक्सो कायदा म्हणतो या कायद्याच्या विविध कलमान्वये सदर आरोपीविरुद्ध मौजपुरी पोलीस स्टेशन येथे गुन्हा दाखल करण्यात आलेला आहे आणि सदर आरोपी सदर प्रकरणी ताब्यात असून पुढील कायदेशीर कार्यवाही पोलीस स्टेशन स्तरावर सुरू आहे। नांदेड़ नायगांव ताल्लुके के सरकारी हॉस्टल में मुकीम 14 बरस के तालिब इल्म की नहर में डूबकर मौत वाक़ हो गई। पसमानदा तबके का ये 14 साला तालिब इल्म रितेश मारुति सूर्यवंशी अपने दीगर साथी तलबा के साथ रोज़ के मामूल के मुताबिक स्कूल जाने के लिए हॉस्टल से निकला था। ताहम रितेश जो 8वीं जमात में पढ़ता था, शाम होने तक स्कूल से वापस हॉस्टल न लौटा तो उसके साथी तलबा विशाल गायकवाड़, भारत वाघमारे, आदित्य काकड़े, राजप्रिया काकड़े और गंगा प्रसाद डोईवाड़ से पूछताछ की गई तो उसके नहर में बह जाने की बात सामने आई और फिर यहाँ खलबली मच गई। लड़के के बह जाने की वारदात पेश आ जाने से इस हॉस्टल के इंतजामात पर मामूर वार्डन GP शेम्बेटवाड़ की लापरवाही भी सामने आई, जिस पर हॉस्टल के तलबा के सरपरस्तों ने शदीद नाराजगी और तशवीश का इजहार किया है। नहर में बहकर चले जाने वाले तालिब इल्म की तलाश के लिए तहसीलदार धमपार गायकवाड़ और नायगांव पुलिस थाने के इंस्पेक्टर सुभाष चंद्र मारकड़ ने तलाशी मुहिम शुरू करवाई तो दूसरी सुबह तालिब इल्म रितेश की लाश यहाँ के मज़ाफ़ात देगांव के इलाके से बरामद हुई। कुंटूर पुलिस थाने में मामला दर्ज कर लिया गया। साकिनान और अवामी नुमाइंदों ने हॉस्टल इंचार्ज शेम्बेटवाड़ की फौरी जांच और तबादले का मुतालबा किया है। शाहनूर मियाँ दरगाह चौक इलाके में मौजूद रेलवे पटरी पर एक खातून की डेथ बॉडी पाई गई। ये कोई हादसा है या कुछ और ही मामला है, इस बात की तहकीक पुलिस कर रही है। महलूक खातून का नाम वैशाली प्रदीप हरियर बताया जा रहा है। ज़राए से मौसूला इत्तला के मुताबिक वैशाली बीड़ बाईपास इलाके में मौजूद शिव कृपा कॉलोनी की साकिन थी जो फ्लोर मिल पर अनाज पिसवाने गई थी, जिसकी लाश शाहनूर मियाँ हमवी दरगाह चौक से उस्मानपुरा की जानिब जाने वाली रेलवे पटरियों पर पाई गई, जिसके सर पर जख्म का निशान पाया गया और मुंह में प्लास्टिक कैरी बैग ठोंसा हुआ था। लिहाजा ये रेलवे एक्सीडेंट है या मामला कुछ और ही है, इस बात की तहकीक सातारा पुलिस कर रही है। शहर जालना में बिजली का झटका लगने से एक तामीराती मजदूर हलाक हो गया। कदीम जालना पुलिस थाने में मामला दर्ज कर लिया गया। ये वारदात कदीम जालना के मोहल्ला इतवारा में पेश आई। इस इलाके के साकिन शेख रफीक के घर में फर्शी बिठाने का काम जारी था। उसी असना दोपहर के वक्त यहाँ काम कर रहे राजू हरीश चंद्र गायकवाड़ साकिन डोंगर गांव ताल्लुका सिल्लोड़ इस मजदूर को बिजली का शदीद झटका लगा और उसे संगीन हालत में कदीम जालना में वाक़ दीपक हॉस्पिटल ले जाया गया। ताहम उसकी अफसोसनाक मौत वाक़ हो गई। लाश को PM के लिए सरकारी अस्पताल भिजवाया गया और डॉक्टर्स ने अपनी रिपोर्ट भिजवा दी, जिसमें मौत की वजह बिजली का शॉक लगना बतलाई गई। कदीम जालना पुलिस थाना में महलूक के रिश्तेदारों के कहने के मुताबिक मामला दर्ज कर लिया गया। कदीम जालना के PI सिद्धार्थ माने मजीद तहकीकात कर रहे हैं। काल दिनांक 2/5/2025 रोजी डॉक्टर उमेश वैष्णव दीपक हॉस्पिटल जालना यांनी MLC पाठवली दुपारी 14:40 आणि त्यात त्यांनी राजू हरिश्चंद्र गायकवाड नावाचा जो मिस्त्री आहे, फरची बसवायचं काम करणारा इसम राहणार डोंगरगाव तालुका सिल्लोड
हे काम करत असताना त्याला इलेक्ट्रिक शॉक लागल्याने मरण पावल्याबाबत MLC दिलेली आहे आणि त्याच्यावरून आमच्याकडं ED नंबर 9/2025 प्रमाणे काल दिनांक 5 रोजी दाखल आहे आणि आता सध्या त्याचं मयतावरचं इन्क्वेस्ट कालच भरण्यात आलेलं आहे आणि PM होऊन त्याच्यात वैद्यकीय अभिप्राय पण मिळालेला आहे इलेक्ट्रिक शॉकने मृत्यू म्हणून. आणि त्याचे नातेवाईक जे आहेत त्या नातेवाईकाचं म्हणणं आहे की सर्व तपासण्याच्या पूर्वी गुन्हा दाखल करा, तर त्याप्रमाणे गुन्हा दाखल करण्याची प्रक्रिया पोलीस स्टेशनला सुरू आहे. खबरें खत्म करने से पहले आइए एक नज़र डालते हैं आज की सुर्खियों पर। MJP ने वजीर आला को दिया था तयक्कुन, जिसके मुताबिक 31 मार्च तक बहर सूरत शहर में सप्लाई करें 200 MLD पानी। डिविजनल कमिश्नर ने MJP को दिया हुक्म। म्यूनसिपल इंतजामिया का नाजायज कब्जा जात हटाओ दस्ता फिर से आया एक्शन मोड पर। कांचनवाड़ी म्यूनसिपल पेट्रोल पंप से मुत्तसिल गैर कानूनी तामीरी काम पर चलाए बुलडोजर और हटा दिया यहां का अतिक्रमण। मराठी छावा फिल्म के लिए शहर आए फिल्म स्टार विक्की कौशल की शहर आमद। क्रांति चौक पर अदाकार को एक नज़र देखने उमड़ा नौजवान लड़के लड़कियों का इज़्दिहाम। नूपुर टाकीज में विक्की ने किया सहाफ़ियों से खिताब। और शहर में अनाज पिसवाने गई एक खातून की मुश्तबा मौत। जालना में बिजली का झटका लगने से मजदूर हुआ फौत। इसी तरह नांदेड़ के नायगांव में हॉस्टल में रिहाइश पजीर 8वीं के तालिब इल्म की नहर में बह जाने से अफसोसनाक मौत। मुतल्लिका पुलिस स्टेशनों में मामले हुए दर्ज। इसी के साथ MCN उर्दू खबरनामा ख़त्म होता है। कल फिर मुलाकात होगी कुछ और ख़बरों के साथ। तब तक के लिए मैं नवीद अंजुम आपसे इजाज़त चाहता हूँ। खुदा हाफिज़।